First year business environment, first module. We'll start now. Business environment. Our environment structure and business is a concerned by the product environment of this business orientation to the market structure. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಈ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊಸೈಟಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ totally of the all relevant forces in extension and then beyond of the control in individual business, in enterprises and in management to the function is called as a task of them. The totally at management will be post and control such as the dynamical benefits in the rules of ruling classes, the value system of society. Our society will be value systems of organization ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, a business organization does not exist in the vacuum, is the existence of word of constraint in the places and things in the natural resources, important obstacles in the living in the persons. The sum of those factors are calling in the business environment. The environment refers to the past when the surrounding in from the business environment in consultant business with the effects of influencing the activities and operations and decided in the efficiency. In environment will be efficient on organization structure and our efficiency in the organization is called as business environment. To know the nature of this business environment, business environment is present in the economical liberalization, privatization, globalization become an ingrained in the complexity of this organization is the relevant by this organization. With those societies we conducted, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we are conducting of this organization of this societies, the features mounted for the entire society of economic even political issues in that problem will be facing in our business. Features in the business environment. Business environment is sum of total factors in expanding the business is a form of this generally of in the situation. We are understanding the fluctuation of business. Business environment, some totals of this factors extending in business in the total of this covers forces like the competition, suppliers, government of this social and cultural, political and technical and legal condition will be facing on our legalese. The next is a business environment, dynamic nature in the mean of this changing and challenges we are facing. Changing and challenging of business is a competition by the business environment. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್, region to region, country to country will be followed as it is their important and significant of between the business environment is it helps to secure the business from this resources of not efficiency. So efficiency is determined by this between by the environment and business. Business is a changes and environment also changes. Different two parts. Business is a orientation of business. We how to start the business, how to start a business, how to manipulate the business, how to run the business. Environment is concerned to social responsibilities is conversion of this business environment. Component of business economics, business environment. Number one, economic environment.
money is everything. Economic conditions is good, I will go and run a business is a good because of invest of capital ಅಥವಾ capital investment. economic conditions will be adoption. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಜ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 75% ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೇನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೇನೆ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ 25% ನಾವೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ರನ್ ಅವೇ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕೊಕೊನಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಫ್ WTO ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಸ್ಟ್ several success of any individual depend upon the inner state, such as in the psychological factors, survival sources in the dependent ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ external. Internal activity, the value of system and vision of the objectives management structure and nature of internal power position is called as company's imagination, and image will be succeeded on by this organization ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಂಬರ್ 2 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್, ನೇಚರಲ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತದ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ,
ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಡೋಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ P1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ CEO ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ಇನ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ business environment very great extent, and the economic system is the countries will be the capitalist and socialist and communist in the mixed economies will be capitalized system of the organization. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವರ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ, ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ TVS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ABB ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NGOs ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇರಬೇಕು, ನೈತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಡ್ವೇ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ದ 3 parts. Number one, sector which is the production and distribution entirely managed in the control by the state of complicity like private ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ CEO ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ well as distributed in the organization will be followed by this production and participate head sector in the which private enterprises has complete across access subject to only the general control and regulations of the state. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1956 has clearly declared is across government each and three sectors economy. The concept of mixed economy has been a set of so in the set of organizations na ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, to has ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ has guided economy and would be continue such as follows.
New economic policies instant ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತರ ಸೂಟಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ is it is the total market value of the final goods and the services products will be countries given in the period of after the considered of indicators will be countries started living. ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿ ಡಿ ಪಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿ ಎನ್ ಪಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ population. It is often is used to measure countries in the standard of living. It is total national income divided by number of people in the nation. One good nation is will be total number of population divided into people, number of peoples will be divided, its calculation of per capital income. We are income, so much income in possibility to take everywhere. Income in 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, everywhere we are selecting and do the business, or working women or men are will take on the lakhs together money to conducting. So we are conducting in the sessions are foreign direct investment, whether shares, economical conditions, business, or whatever it is. It is a foreign direct investments, also investment, foreign assets will be domestic such as well, whatever it is. We are taking the franchises of foreign direct investment. Example, Sony, Samsung, and other companies will be invested in this in India. So we are constant. We are concerned of Indian economy of this session will be often by this organization is like that agriculture, industries, global trade economy. Next, and the balance of payment, income and poverty, like foreign direct investment, employment opportunity, education structure, economic disappearance will have given by the impact of this organization of Indian economy. Where growth or not, that is a calculation of this particular economic conditions in India. India is a developing country, like that is the our developing countries to how to develop in the agriculture sector will be development upgrade in the 15% to 20%, 30%, 60% upgrade every day is upgraded is very technically used and technically developed. So these are the more comfortable in the organization of this agriculture. Industrial is very essential for developed countries because of manpower, employment opportunities, raw material usages, ಮತ್ತೆ consolidations, and industries will be formulated by reforms. Foreign direct investment, import and export percentage and will be increased to increase everywhere. It is good. GDP also, it's a grown up of every day is called as every year is called as industrial development. Global trade.
Global trade. Next, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. We know that in every day in we are seeing in the newspapers and TV channels and etc and etc. We are updating in the WhatsApp and etc. We have conditions. One thing is how to manage it in the global. We are outputting the our input. We are putting efficiency is very important. Below for 14 or 6 18 years is not working here. But after 18 years, compulsory is done in the government taken the permissions to do the work in everyone. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಬೋ 18 years ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಚೇಸಿಂಗ್. ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ per month ಅಥವಾ per year taken per annum incomes to divided by global relation to upgraded. It is taken the religion of this organization of this continuations. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಪಾವರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಎ more than a problematic problematic concern in the poverty. Any poor peoples are in the segregated in this organization or in business of below poverty this nation. ಒಂದು ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಡತನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಪಾವರ್ಟಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಥವಾ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ formatted nature in the whole land holding in the efficient collection of this procedures and production and become in a difficult. The land the land the land over is holding by the pattern in the makes of production impact in the also is impact on the agriculture of business. Every business and depend upon backbone in agriculture products only. It is a based on raw material. So much raw materials in the available in the agriculture field only. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲಾ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇನ್ 90% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. Under the privatization scheme, most of the people in the sector undertaking in have been are in the way of sold of private sector. Now note that the public sector is a calculation in the only level of meetings, only conducting meetings and not a provided. ಇದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯಾವ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, GDP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್,
ಜೊತೆಗೆ GST, CGST, SGST, IGST. We are paying so much tax in the government, but why we are not developing? It is a concept of economic policy. In 1991, new economic policies reckoned by this features of new economic policies regulated by the field of industries and finance investment, which is togetherness of constitute of increase of this industries. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1991 ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್? 1991 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ agriculture automatically grown and understanding this formulation of this industry. We are modelizing in the leather agro procedures of all concerned into small industries ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಇರ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, political and cultural environment. Political culture will be introduced by this block in the social culture and environment content. Indian business is the backbone of agriculture sector. In the throwback of, we will understanding about the investment of public sector of government. Public sector will be automatically grown up in the backbone of 60% is agriculture backbone of our countries in India. Where second distributed by this public sectors. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಇರೋದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೀಪಲ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ business environment, effect of the business environment, extent of the role of functions of government promoting business, explain the features of political environment, identify the prerequisites of business environment, assess the impact of political environment in the business of determination, determining the factors of influencing the political investment. The clear of from the distinguished environment mainly refer the external factor or internal factor impact in the business. Is a business environment in the poses in the threats of this offer in the great opportunities for the political market mixture in the exploitation of this basis aspect in the main readers in the defined in the intervention with the followed. We are taken so many environment also so many literatures are given the so many defines. What will they do the environment business? Now, most of all business will given in the structures of the environment or market structure. We are given so many people running in the footways and environment including the all outside of market and given such as information about this market structure of these opportunities. In the threats of almost all three are many factors in most
important sectors of social, economical, technical suppliers, competence, and to the political government factors we are choosing. Role and functions of promoting business. Roles. What are the roles of we'll follow this? Legislatures, licensing, govern, government, taxes, voluntary progresses, providing information, government contracts, government services, political activities. So much more and better than to this political environment. Number one, taxes. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಸೋ ಮಚ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವೋ, ATG, ATC, ATT ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, GST, ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CGST, IGST, STST ಅಂತ ಮೂರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬೇನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. Okay, I will slow that talk. Okay, sorry, I'm not seeing this advance. Okay, see that. Government voluntary programs ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, we are conducting sessions of voluntary programs in the organization. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, voluntary programs, how to training and development programs. We know that we are personality development, training and development programs we conducting in this organization of business. Whatever it is, when product produce or manufacturing the product, how to manufacturing, how to selling, how to purchasing, how to including this profit, how to including this sales, how to everything will be included in the training of this merchant. We are producing, exporting, transporting, next agents and wholesaler, retailers, so many competitors will be input in this organization sector. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, providing information. Such more complete details will be providing handout in this salesman or retailers given up of this organization. The government contracts, completely government contract will be taken in this associated assistant of this organization. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ISI ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಸೀಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೀಲ್ ಇಲ್ದೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ದೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೂ ಡೇಟ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಟೂ ಆರ್ಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೀಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಎಟ್. ಯಾವ ತರ ಲೀಗಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬೆಳೀತಾ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫರ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಲೋಯರ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೇಟ್, ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ and quantity. Small industries for the large industry products and China products. Here comes into the market. You know that we so less than money in the market of our value. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋನ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ಗ್ರೋತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆಧಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋವಿಂಗ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಟಾಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಪೋಸಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಗಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನು, ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಲಾಡರಿಂಗ್. ಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾಕಿನ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಬೈ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ಲೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Political influence will be impact on every business will organization is a political participant debated in the subject today is their argument of this against team participant business is the activities justify business in PDP law everything is Edwin master of his business and involved in the political activities generates variable argument structure in the becoming expressed in the favor of against government policies. Arguments not within in the cabinet of business using or impact activities. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ,
ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರೋರು, ನಿಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MP ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ MLA MP ಮುಖಾಂತರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, in the environment of business there which countries is that today's is over successful mainly objective political system is enjoyed in the country by these countries which have stable honesty government that now it has to not be the declaration of responsibilities. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನೋಪಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಾವು ತಗೋಬರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವ್ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸರ್, how much sir, this is the respected people will become on the business is very popular in limited period, short period ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ nowadays very competitive. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದೇ ತರದ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರಸು ರೋಡ್ ಹೋದ್ರಂತ ಒಂದ್ 50 ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರ್ಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೈ ಸಬ್ಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7 to 20% increasing in nowadays. 1990ರಿಂದ 2022 ತನಕ 20% 40%ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಸಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಬಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, HP, ಇಂಡಿಯನ್, ಭಾರತ್, ಶೆಲ್, ಎಸ್ಆರ್, ನಯರಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೋ ಮೆನಿ ಬಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ cities. But our crude oil will be changes in the so many products included in this organization. So given a mileage essence, production, name, and crude oils mixing, sort whatever that is a privatization will give us such more and give us services is very essential for this satisfaction of customer. ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಲೆದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನಕ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನಕನೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು
ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಯಸಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರನ್ ವೇ ಆಫ್ ಅವೇ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂತ ಕೇಪಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋಪಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 50 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಬೇಜಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಜಿಟೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರ್ ನೇಚರ್, ನಮ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರುವಂತ MNC ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರ 8 to 10 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 8 to 10 hour ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್, ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 80 ರೂಪಾಯಿ, 90 ರೂಪಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 50 ರೂಪಾಯಿ, 60 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 60,000, 70,000 ತನಕನೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ 1, ಕ್ವಾಲಿಟಿ 2, ಕ್ವಾಲಿಟಿ 3 ಅಂತ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕಮಿಟೀಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋವಾನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸಿ ರಂಗನಾಥ್ 1993 ಅಥವಾ 1993 has been reported made by number committees included. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಸಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೋ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈಡ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದು ಏನಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಈಗ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅದು ಏನು, ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ನಾವೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ, ಮಫೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಬಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಂಗರವನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, instead of year-wise target will be distinguished by the clear auction in the billboard of should evaluated. year by ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಗ್ರಾಮ್ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ 10 ಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ಹೌ ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸೈಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಇರ್ಬೋದು, MNC ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ enterprises at the time of pondered our issues, the new industrial policies which has been adoption in the public sector monopoly in the all of very in the few industrial is a significant step towards privatization. The new policies to the process of privatization enterprises by the shares and mutual funds works upon this, but the government has been received in the exam portfolios of public investment from across the following: industrial based on law techniques, small scale industry and non segregated areas, insufficient of unproductive area, areas which low zero society of responsibility, areas where privatization sector of convening wrong reasons to undertaking in the conditions of wrong method of this wrong way. It is a let of privatization over through this equity privatization and differentiation, franchises, background privatization, competitions, private liquidations in the without of the drawing the goods and services, taxes. So much problems will be faced on this business environment. Next topic is social environment of business. We are discussing next class. Thank you very much, student. Thank you.